Good morning, church. అందరికీ శుభోదయం అండి. How did you all? అందరూ బాగున్నారా? I hope you all doing well. అందరూ బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. You had your breakfast? బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా? You had? Very good. Okay. Sitting in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చుంటాం అనేది చాలా మంచి విషయం. Likewise, eating your breakfast is also very, very important. అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం కూడా చాలా మంచి విషయం. Breakfast is good for health. బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది. And sitting in the presence of God is good for sleep. No? Okay. Good for our souls. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటాం అనేది మన ఆత్మకి మంచిది. Okay, I greet you all once again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. మీ అందరికీ పరిశుద్ధమైన దేవుని యొక్క నామములో తిరిగి నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Okay, this is Reverend Stevenson, pastoring at Grace Baptist Church, Machilipatnam, India. పాస్టర్ గారు స్టీవెన్సన్ గారు ఇక్కడ మచిలీపట్నం నందు ఉన్న సంఘంలో ఆయన పరిచయం చేస్తున్నారు. Okay, before we step into the Word of God, shall we close our eyes and look to the Lord in prayer? వాక్యంలోకి అడుగు పెట్టక ముందు మనం కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థించుకుందాము. Our most loving and living Heavenly Father, we praise your holy name. మా ప్రియమైన పరలోకమందు నివసించిన తండ్రి మీ యొక్క నామాన్ని మేము గణపరుచుచున్నాము. Thank you, Jesus, for this wonderful time to worship Thee. మేము స్తుతించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చే సమయం బట్టి మీకు వందనాలు. Bless us, Lord, as we sit and listen to Thy Word. మేము ఇక్కడ కూర్చుని ఈ వాక్యం వినుచుటకు మీరు మమ్మల్ని దీవించండి. We commit ourselves into Thy mighty hands. మమ్మల్ని చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name I pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను. Amen. Okay. Okay, let's turn our Bibles to the book of Ephesians, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 4, 4వ అధ్యాయం verses from 26 to 32. Actually, there are a number of verses. We can't go through all of them. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 26 నుంచి 32 వచనాలన్నీ మనం చదవలేం కానీ కావాల్సిన చూద్దాం. Maybe verses 20, 26 and 27. 26, 27 వచనాలను చూద్దాము. Can you read? కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి. సూర్యుడు అస్తమించు వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండకూడదు. Okay, the title of my message this morning is ఈ ఉదయకాల సమయంలో నా అంశం పేరేంటంటే remove these three things. ఈ 3 విషయాలను మనం తొలగించాలి. Remove these three things. ఈ 3 విషయాలు తొలగించాలి. Of course, there are a number of things which we are supposed to remove from our lives. మన జీవితాల్లో తొలగించాల్సిన విషయాలు అనేకములు ఉన్నాయి కానీ But some of them or 3 of them are these. అందులో 3 విషయాలే ఈ 3. Okay, today ఈ రోజు I cube. 3 ఐలు. Okay, English letter I cube. ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉన్నటువంటి లెటర్ ఐ కి 3 ఐలు 3 చెప్పుకుందాం. Okay, can you read verse 26? 26 వచనం చదవండి. కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి. Okay, be ye angry. Be ye angry. మీరు కోపపడొచ్చు But sin not. కానీ పాపం చేయకూడదు. So the first I is indignation. మొదటిది కోపపడరాదు. That means indignation. Indignation means very angry. కోపపడదు, అధికమైన కోపం. Wrath means W-R-A-T-H. Wrath. ఉగ్రత. Yeah, you're right. Okay. So indignation. The first I is indignation. కోపం. Don't be angry.
ఆగ్రహింపరాదు for unnecessary things. పనికి మాలిన విషయాల కొరకు. If you lose your temper for unnecessary things, means you are suffering from what P? BP. What P? BP. కోపపడకూడని విషయాలకు కూడా మీరు కోపపడుతున్నారంటే మీకు బీపీ ఉందని అర్థం. You are in BP, not of course you are in AP, but in BP. మీరు కోపంలో ఉన్నారు అంటే మీరు బీపీ ఉందని కానీ మీరు ఏపీలో కూడా ఉన్నారు మీకు బీపీ కూడా ఉందని అర్థం. Blood pressure. రక్తపోటు అండి. Your blood is pressuring your body, మీ రక్తం అనేది మీ యొక్క శరీరాన్ని బాగా and that is called high BP. దాన్ని అధికమైన రక్తపోటు See, అంటాం. there are two BPs, రెండు రక్తపోట్లు ఉంటాయండి. high BP అధిక రక్తపోటు, and low BP. అల్ప రక్తపోటు. No ordinary BP. Normal BP. So here be ye angry, మీరు కోపడొచ్చు but not for unnecessary things. కానీ అనవసరమైన విషయాల కొరకు Some కాదు. people often they lose their temper. కొంతమంది తరచూ What కోపడుతున్నారు. for? ఎందుకండి? For nothing. ఎందుకు కాదు. That's what often they say, Pastor, I don't know, nowadays often I get angry with my children. కొంతమంది వచ్చి చెప్తుంటారు, పాస్టర్ గారు నాకు ఈ మధ్య ఎందుకు తెలియదు ఊరికి పిల్లల మీద కోపం వస్తుంది. What you don't know, you have got what? A wonderful and a blessed high BP. తెలియకపోతే ఏముందండి, మీకు ఒక అందమైన అద్భుతమైనటువంటి అధిక రక్తపోటు కలిగి ఉన్నారు. So remove that one. దాన్ని తీసివేయండి. So our title is remove these three things. అంశమే వీటిని నిర్మూలించడం. See, if you have high BP, that is very dangerous in your life. మీకు అధిక రక్తపోటు ఉన్నట్లయితే మీ జీవితానికి అది మంచిది కాదు. Sometimes we fall down. కొన్నిసార్లు కదిలి పడిపోతాం. We don't know why often we fall down. మనం తరచూ ఎందుకు కళ్ళు స్పృహ తప్పుతాం అనేది మనకు తెలియదు. If you are driving, మీరు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారు if you have high BP, మీకు అధిక రక్తపోటు ఉంటే without your knowledge, automatically you will fall down. మీకు తెలియకుండానే మీరు పడిపోతారు. It happens జరుగుతుంది అండి. because our body is not in our control. ఎందుకంటే మన శరీరం మన ఆధీనంలో లేదు. That high, that pressure of your blood is pressuring more than your capacity. మీ యొక్క రక్తం మీరు తట్టుకోలేని దానికంటే అధికంగా అది మిమ్మల్ని ఒత్తిడి చేస్తుంది. That's what the medical doctors have named it high BP. అందుకే డాక్టర్లు దీనికి అధికమైన రక్తపోటు అని పేరు పెట్టి ఉన్నారు. So be ye angry, మీరు కోపడొచ్చు, lose your temper, no problem, మీరు కోపడండి తప్పలేదు, but sin not. కానీ పాపం చేయొద్దు. That's what Saint Paul says to the church at Ephesus. ఎఫెసీయుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సంఘానికి రాస్తూ అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ మాటలు చెప్పి ఉన్నారు. Nothing wrong in getting angry. కోపడటంలో తప్పలేదు. Sometimes if your children make any mistake, మీ పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేశారనుకోండి, what do? ఏం చేస్తారండి? No, our pastor said don't get angry, so I don't want to get angry with my children. లేదు మా పాస్టర్ గారు కోప్పడుతున్నారు, మా పిల్లల మీద మేము ఎప్పుడు కోప్పడమంటారండి? Even if they make mistake, వాళ్ళు తప్పు చేసినా కానీ don't keep quiet. నిశ్శబ్దంగా ఉండదు. If they make mistakes, definitely you have to or you must get angry with your children. మీ పిల్లలు తప్పులు చేసినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద మీరు కోప్పడాలి. In that situation, it is a must. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా చేయాలి. But don't beat them too much. అలానే దొరికిందే సందని కొట్టొద్దండి. Some parents, they don't know how to cherish their children. కొంతమందికి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎంత మంచిగా చూసుకోవాలి అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. Often they beat, కొడుకునే ఉంటారు. and the children, they don't know why their parents are beating them. ఆ పిల్లలకి వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఎందుకు కొడుతున్నారో తెలియదు. So don't beat like that. అలా కొట్టకండి. Of course, the Bible says if they make a mistake, use what? A small stick, means not the big one, a small one. బైబిల్ కూడా చెప్తుంది మీ పిల్లలు తప్పులు చేసినప్పుడు వారికి పెద్దమ్మ వాడుని అని ఉంది. అలానే కొట్టకండి.
but don't keep beating them, okay? Keep on beating. కొడుతూనే ఉండదు. So here the first one is, మొదటిది ఏంటంటే remove your indignation, unnecessary wrath or anger from your life. అనవసరమైన విషయాల్లో కోప్పడటం, గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆగ్రహం పొందడం అనేటి వాటిని మీ జీవితాల నుంచి తీసివేయండి. Because your unnecessary indignation leads to different problems. మీ అనవసరమైన కోపం అనేది మిమ్మల్ని అనవసరమైన సమస్యలకు నెడుతుంది. Why did you beat him? ఎందుకు కొట్టావు? Because I got angry with him. కోపం వచ్చింది కొట్టాను. Why did you get angry with him? అసలు కోపం ఎందుకు వచ్చింది? I don't know, but I got angry with him. తెలీదు, కానీ కోపం వచ్చింది. Then the police will do one thing. అప్పుడు పోలీసులు పని చేస్తారు. You know what happens. ఏం జరిగిందో తర్వాత నాకు తెలుసు. So dear friends, nothing wrong in having indignation in our life, but please don't have unnecessary indignation in your life. ఇప్పుడు స్నేహితులారా, మీ జీవితంలో మీరు కోపం ఉండటం అనేది తప్పు కాదు, కానీ అనవసరమైన విషయాల్లో కోప్పడటం మాత్రం చేయకండి. Okay, nowadays at schools, teachers are not allowed to beat any student. ఈ రోజుల్లో పాఠశాలలో టీచర్లు పిల్లల్ని కొట్టకూడదు. That's what those children are becoming very brilliant students. అందుకే వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు అవుతున్నారు. See, sometimes teachers must, I being a pastor, I use this word. Sometimes teachers must use their stick. ఒక పాస్టర్ గారు నేను చెప్తున్నాను, కొన్ని సార్లు టీచర్లు ఖచ్చితంగా బెత్తం అనేది వాడాలి. You may question me, pastor, if that is so. పాస్టర్ గారు, ఒకవేళ అలా అయితే You being a pastor, do you use the same stick? Same stick, dash after dash. No, I don't use. పాస్టర్ గారు, అదే మాట అయితే మీరు కూడా కొంతమంది మీద బెత్తాలు వాడుతున్నారా అంటే లేదండి. At church, no, I don't. చర్చ్లో నేను వాడట్లేదు. Because the word of God is itself a stick. వాక్యం తనంతట తానే ఒక బెత్తం. So my dear friends, if you turn your Bibles to Proverbs chapter 22 verse 24. స్నేహితులారా, మన బైబిల్లో సామెతలు 22వ అధ్యాయం 24వ వచనం తీసినట్లయితే, కోపచిత్తునితో సహవాసము చేయకము. The word of God very clearly says like this. దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా స్పష్టంగా ఇలా చెప్తుందండి. Don't be with what? Don't be with a person, one who often gets angry with you. తరచు మీ మీద కోపపడే వ్యక్తులతో మీరు సహవాసం చేయకండి. He is very dangerous. అతను చాలా ప్రమాదకరం. And he also leads your life to dangerous. ఆయన మీ జీవితాన్ని కూడా ఆ ప్రమాదంలోకి లాగేస్తాడు. So be careful. అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. See, nothing wrong making friendship with others. ఇతరులతో సహవాసం చేయడం తప్పని నేను అనట్లేదు. But be careful of making your friendship with a dangerous person, one who often gets anger. కానీ మీ జీవితాలలో తరచు కోపం తెచ్చుకునే ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులతో మాత్రం మీ స్నేహాన్ని చేయొద్దు. Because of his indignation, ఆయన కోపం వలన not only is he going to trouble, ఆయన మాత్రమే కష్టాల్లోకి వెళ్ళాడండి, but also leads your life into the trouble. ఆ కష్టాల్లోకి మనల్ని కూడా మంచిగా లాక్కెళ్తారు. Suppose you are two there, మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకుందాం. you are very calm person, మీరు ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉండే you are వ్యక్తి, very polite person, మీరు ఎప్పుడు గౌరవించే వ్యక్తి, but your friend is a very dangerous guy, often he gets indignation. కానీ మీ స్నేహితుడు చాలా భయంకరమైన వాడు, ఎప్పుడు తన కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. While walking on the road, రోడ్డు మీద నడుస్తున్నారు, he may beat some person ఎవరో కొట్టాడు అనుకోండి, very badly, చాలా బాగా కొట్టాడు, and that incident goes to the police station.
ఇప్పుడు అది పోలీసుల వరకు వెళ్ళింది. And the police will not only take that person but also you. ఆ వ్యక్తిని మాత్రమే తీసుకెళ్ళడు, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు. Because they will suspect you too. వాళ్ళు మిమ్మల్ని అనుమానిస్తారు. Because you are with him. ఎందుకంటే మీరు అతనితో ఉన్నారు. Okay, you may tell the police, no sir, I didn't beat that person. లేదండి నేను కొట్టలేదు అని మీరు చెప్పొచ్చు. You did not see, you may not have beaten that person, but you are with him. మీరు అతని కొట్టకపోవచ్చు కానీ మీరు అక్కడే ఉన్నారు. Because in English there is a saying, ఇంగ్లీష్ లో ఒక మాట ఉంది, the same birds and the same nest. The same birds and the same nest. That means ఒకే జాతి పక్షులు ఒక Yeah. జాతి పక్షులు ఒక గూటికి చెందుతాయి అన్నాడు. you got my point? So you are making friendship with this person who often gets indignation, means you are also such kind of person. మీరు ఇలా ఊరికే కోప్పడే వ్యక్తితో ఉంటున్నారంటే మీకు కూడా అదే లక్షణాలు ఉన్నాయి అనుకుంటారు. To be frank, you are not such kind of person. బయట నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు అటువంటి వ్యక్తి కాదు. But because you are with him, మీరు అతనితో ఉన్నారు కాబట్టి they will suspect you too. మీరు కూడా అలానే అనుకుంటారు. So that's what the word of God says like this. అందుకే దేవుని వాక్యంలో చెప్తుందండి, Don't be with such kind of people. అటువంటి వ్యక్తులతో దయచేసి ఉండొద్దు అని Some చెప్తుంది. people in the evening time. కొంతమంది సాయంత్రాలు See, every day they go to the road, కొంతమంది ఆ రోడ్ మీద వెళ్తుంటారు, sit with useless people. పనికి వాళ్ళు మనతో కూర్చుంటారండి. No use at all. ఏం పని ఉండదు అక్కడ. They don't know why they go there. అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తారో ఏం తెలియదు. They don't know why they sit with such kind of people. ఆ మనుషులతో ఎందుకు కూర్చుంటారో తెలియదు. They don't know why they are sitting there. అసలు అక్కడ ఎందుకు ఉన్నారో వీళ్ళకి తెలియదు. What they are doing there. అక్కడ ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. In other words, they are wasting their precious time. వాళ్ళకు సమయాన్ని వాళ్ళు వృధా చేస్తున్నారు. So dear friends, అప్పుడు స్నేహితులారా, the first I is మొదటి I ఏంటంటే indignation. కోప్పడుట. So remove this first I from your life. ఈ మొదటి విషయాన్ని మీ జీవితాల నుంచి తొలగించండి. See, let me tell one more thing and then I will go to the second thing. ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ఇంకొక Because of your indignation, ఈ కోపం వలన you will also lose your friends. మీ స్నేహితులు కూడా మీరు కోల్పోతారు. No, I don't want to go to that person because he is very dangerous. Often he gets indignation. అయ్యా లేదు నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళను, అతను ఊరికే కోపడుతూ ఉంటాడు. Sometimes he is cool. Sometimes he is very cool. ఒకసారి బాగానే ఉంటాడు, All of a sudden he gets indignation. ఒకేసారి కోపం వచ్చేస్తుంది. So very dangerous. చాలా ప్రమాదకరం. So beware of this indignation. ఈ కోపంని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. Okay, the second I is, రెండవ ఐ గురించి okay, మాట్లాడుకుందాం. Proverbs chapter 6 verse 6. సామెతలు 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. సోమరి చీమల యొద్దకు వెళ్ళుము, చీమల యొద్దకు వెళ్ళుము, వాటి నడతలు కనిపెట్టి జ్ఞానము తెచ్చుకొను. Okay, the second I would like to tell is మొదటి ఐ నేను చెప్పదలుచుకున్న ఏంటంటే indolence. సోమర్తనం. Not Indonesia, indolence. సోమర్తనం, Lazy. సోమరం అండి. Instead of saying that we are lazy, we often say that we are busy. మనకి సోమర్తనం అని చెప్పడానికి బదులు అది చెప్పడం ఇష్టం లేక చాలా బిజీగా ఉన్నామండి. See, according to our Indian economics, మన భారతదేశం ఎకనామిక్ ప్రకారం India is rich, but the Indians are poor. భారతదేశం అధిక ధనమైందే కానీ భారతీయులు మాత్రమే పేదవాళ్ళు. Very strange saying. ఇంకా చెప్తూ ఉంటాం. Very strange saying. అది చాలా ఒక వింతైనటువంటి మాట. India is rich. ఇండియా ధనమైనదే. If India is rich, why the Indians, those who are living in that country, are very poor? భారతదేశం అంత అధికమైనదైనప్పుడు అందులో ఉంటున్న భారతీయులు మాత్రం ఎందుకు పేదవాళ్ళుగా ఉంటున్నారండి? We have got rich resources in India, మన భారతదేశంలో కావాల్సిన అవసరాలు అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి, but still we are poor. అయినా పేదవాళ్ళమే. Why? ఎందుకు? Because of our laziness. మన సోమర్తనం వల్ల. Indians, they know, you know what they do? మన భారతీయులు ఏం చేస్తారు తెలుసా?
They eat, see, they spend day after tomorrow's money today, ఎల్లుండి ఖర్చు ఈ రోజు పెడతారు. they do their tomorrow's work a day after tomorrow. రేపటి పని ఎల్లుండి చేస్తుంటాం. You got my point? చెప్పింది అర్థమైందండి? See, today's money you are supposed to spend today. ఈ రోజు ధనం ఈ రోజు ఖర్చు పెడతాం. Tomorrow's money tomorrow. రేపడితే రేపు. But here we spend a day after tomorrow's money today. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్లుండి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఈ రోజు ఖర్చు పెడతాం. You got my point? That means spend thrift. That means using your money luxuriously for unnecessary things. అనవసరమైన విషయాల కొరకు మన ధనాన్ని అధికంగా ఖర్చు పెట్టడం. And you are supposed to do your work today. ఈ రోజు పని ఈ రోజు చేయాలి కదా, But we are not doing like that. అది చెయ్యం. We are doing today's work tomorrow ఈ రోజు చేయాల్సిన పని రేపు చేస్తున్నాం. and spending day after tomorrow's money today. ఎల్లుండి ఖర్చు పెట్టాల్సింది తీసుకొచ్చి ఈ రోజు ఖర్చు పెడుతున్నాం. That's what often we are very poor. అందుకే ఎప్పుడు మనం పేదవాళ్ళలోనే ఉంటున్నాం. No money here. లేవు డబ్బులు. No money here. ATM card is here. What card is here? ATM card is here. ఏటీఎం కార్డ్ అయితే అక్కడే ఉంది. Okay, ATM machine is there. అక్కడ మెషిన్ ఉంది. M is not. But money is not there. డబ్బులు మాత్రం లేదు. What is the use of having your beautiful ATM card inside your pocket? అందమైన ఏటీఎం కార్డ్ జేబులో ఉండి ఏం లాభం అండి? So dear friends, the second thing is indolence. Because of your laziness, you are becoming what? Very poor. మీ యొక్క సోమరితనాల వల్లనే మీరు పేదవారిగానే ఉండిపోతున్నారు. That's what the author of that book Proverbs, he says, go to another man. He did not say like that. ఇక్కడ ఈ యొక్క సామెతలు రాసినటువంటి ప్రవక్త ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తారు, ఇంకొక మనిషి వద్దకు వెళ్ళి అని చెప్పట్లేదు. Rather he says, go to ant. ఒక చీమ దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నాడు. Go to the ant చీమల దగ్గరికి అండి. and learn lessons from the ant. ఆ చీమల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలంట. Have you ever seen any ant sleeping leisurely or taking rest leisurely? ఏ చీమన్నా కానీ పడుకుని నిద్రపోవడం చూసారండి? Whether it is a big ant or small ant, have you ever seen taking rest? Any ant? ఒక పెద్ద చీమో చిన్న చీమో పడుకుంటే చూసారా? Very hard work, చాలా కష్టజీవి, very industrious. చాలా పనితనం కలది. So that's what the author of this book, he says, go to the ant and learn lessons from the ant. చీమల దగ్గరికి వెళ్ళి చీమల దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకోండి. Don't be lazy. సోమరులుగా ఉండకండి. Work hard. కష్టపడి పని చేయండి. Earn things or earn money. డబ్బుల్ని మీరు పొందుకోండి. So the second I is indolence. రెండవది సోమర్తనం. Remove this indolence from your life. ఈ యొక్క సోమరితనాన్ని మీ జీవితాల నుంచి తొలగించాలి. Then you can earn a lot of money and feed your family. అప్పుడు మీరు అధికమైన ధనాన్ని సంపాదించి మీ యొక్క కుటుంబాన్ని పోషించగలరు. Okay, in the same book, chapter 24, verses 33 and 34 also. 24వ అధ్యాయం 33 34 వచనాలు చూద్దాం. ఇంకా కొంచెము ఇంకా కొంచెము నిద్ర, ఇంకా కొంచెము కునుకుపాటు, ఇంకా కొంచెము కునుకుపాటు, పరుండుటకై ఇంకా కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట, ఇంకా కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట, వీటి వలన నీకు దరిద్రత పరిగెత్తి వచ్చును. Some more sleep. Some more sleep. ఇంకొంచెం. See? He is talking to himself how to be, or he is making himself how to be a lazy person. తనంతట తానే ఎలా సోమరిపోతు అవ్వాలి అని మాట్లాడుకుంటున్నాడు. Okay, now it's going to be 9 o'clock. Get up, dress up. Let's go to where? Let's go to the church.
And he says, some more sleep, a little more sleep. లెగు 9 చర్చికి వెళ్ళాలి అంటే ఇంకొంచెం సేపు పడుకుంటా, ఇంకొంచెం సేపు పడుకుంటా, Let me sleep for some more time. ఇంకొంచెం సేపు నిద్రపోతా. Okay, by the time you come here, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి the pastor is going to complete his message. పాస్టర్ గారు ఆయన ప్రసంగం కూడా ముగించేస్తారు. So remove that indolence from you. మీ జీవితాల నుంచి ఆ సోమరితనాన్ని తీసివేయండి. Rest is a very important thing in our life. మన జీవితాల్లో ఆ విశ్రాంతి అనేది కావాల్సిందే. ఒక body, ఒక రోజుకి every person must take 8 hours rest. 8 గంటలు నిద్ర అనేది తీసుకోవాలి. According to the science, సైన్స్ ప్రకారం it is a must. అది ఖచ్చితం. Okay, if you take more than 8 hours, 8 గంటల కంటే ఎక్కువ సేపు తీసుకున్నట్లయితే then you will be named the name which has been given to prophet Jonah. యోనాకి ఇవ్వబడిన పేరే మీరు అధికంగా నిద్రపోతే మీకు ఇవ్వబడుతుంది. Okay, the people, those who went to Jonah, they did not call him prophet Jonah, get up. Rather they said, you slumber, get up. యోనాని లేపటానికి వెళ్ళినటువంటి ఆ వ్యక్తులు ప్రవక్త అయిన యోనా నిద్రలేగు అని చెప్పలేదంట, ఓయి నిద్రపోతా లెగు అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు. What a beautiful name. ఎంత మంచి పేరు. Looking at that prophet, looking at a great prophet, you are calling him slumber, means what a shame. ఒక గొప్ప ప్రవక్తని చూసి నువ్వు నిద్రపోతా అంటున్నావంటే ఎంత ఘనతో. His disobedience, ఆయన అవిధేయత, his laziness. ఆయన సోమర్తనం. Let's not be like that. అలా ఉండదండి. Okay, remove the second eye also from your life. మీ జీవితంలో ఈ రెండో ఐన్ కూడా తీసివేయాలి. There are some people who are very busy but for nothing. కొంతమంది చాలా బిజీగా ఉంటారు, ఏం చేయకుండా బిజీగా ఉంటారు. Especially at the time of functions. ఫంక్షన్ లో ఉంటారండి కొంతమంది. See, some ladies know they roam here and there, doing nothing. అటు ఇటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఓ తిరుగుతుంటారు, ఏం పని చేయరు మళ్ళీ అక్కడ. Let me ask you. No, I'm very busy. Busy for what? ఏమైనా ఒక మాట అడుగుదాం అంటే లేదు అక్కడ నేను కంగారులో ఉన్నాను అంటే ఏం కంగారు పడుతున్నావు. See, such kind of people are busy for nothing. అలాంటి వాళ్ళు ఏది లేని దాని కోసం కంగారు పడతారు. God has given us a wonderful or a blessed business in our life, my dear friends. ప్రియులారా, దేవుడు మన జీవితాల్లో ఒక గొప్ప పనిని ఇచ్చినారు. Can you tell me the name of that business? ఆ పని ఏంటో తెలుసా? Go and preach the word of God. That is our business. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వెళ్ళి బోధించడం మన యొక్క పని. Leaving this business, ఈ పని పక్కన పెడతాం, loving another business, వేరే పనిని బాగా ప్రేమిస్తాం. and that business is not going to help you. ఆ పని ఎందుకు పనికిరాదు. But this business is going to help you. కానీ ఈ పని మీకు పనికొస్తుంది. Okay, before my message, our teacher said, నా వాక్యానికి ముందు టీచర్ గారు this business leads us to heaven. ఆ పని మనల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్తుంది. So, busy for something, busy for a blessed thing. ఏదో ఒక దానికోసం బిజీగా ఉండటమో లేదంటే పనికి వచ్చే దానికోసం బిజీగా ఉండటమో. Let's be in business of preaching the word of God. మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రసంగించడం అనే మా యొక్క దానిలో మనం బిజీగా ఉందాం. Please don't be a lazy person. సోమరులుగా ఉండకండి. So the second I is indolence. Remove that indolence from your life. రెండవది సోమర్తనం. మీ యొక్క జీవితాల నుంచి సోమర్తనాన్ని Okay, తీసివేయండి. the third I is మూడవ ఐ మాట్లాడుకుందాం. Revelation. Turn your Bibles to the book of Revelation, chapter 3, verses 15 and 16. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 15-16 వచనాలు. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును, నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు, నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండిన మేలు. Otherwise what I'm going to do? నీవు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక నులువెచ్చగా ఉన్నావు గనుక నేను నిన్ను నా నోటి నుండి
ఉమ్మివేయను ఉద్దేశించుచున్నాను. ఉమ్మివేయను ఉద్దేశించుచున్నాను. Okay, God is speaking to the church at Laodicea. ఈ లవోదికయలో ఉన్నటువంటి సంఘముతో ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. You are neither cold నువ్వు చల్లగాను లేవు, nor hot. వేడిగాను లేవు. In other words, you are lukewarm. నువ్వు నులివెచ్చగా ఉన్నావు. Okay, look at this paper. ఈ పేపర్ చూడండి. Okay, there are hot waters. They start from Hierapolis. ఒక వేడి నీళ్లు అనేవి ఉంటాయి. అది హెరోపోలిస్ అనే ఒక ప్రాంతం నుండి మొదలవుతుంది. Okay, these hot waters, they start flowing from a place called Hierapolis. ఈ హెరోపోలిస్ అనే ప్రాంతము నుండి ఆ వేడి నీళ్ళు అనేవి మొదలవుతాయి. And these hot waters are known for their medicinal qualities. అవి మెడికల్ పరంగా, వైద్య పరంగా వాటిలో ఉన్నటువంటి గుణాలకి ఇవి ప్రసిద్ధి They are చెందినవి. very good for health. అవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. If you drink this water directly. మీరు ఆ నీళ్ళను వాడుతూ ఉన్నట్లయితే. Okay, in the course of flowing of that particular water, ఆ ప్రవాహంలో ఉన్నటువంటి ఈ నీరు when it comes to a place called Laodicea, ఈ లవోదికియా అనే ఒక ప్రాంతానికి అవి ఆ నీళ్లు ప్రవహిస్తూ వచ్చినప్పుడు it becomes lukewarm. అవి నులివెచ్చ నీరుగా మారిపోతాయి. That means దాని అర్థం that water has lost its hotness, ఆ నీళ్లు వాటి యొక్క అధిక వేడిని కోల్పోయినాయి. and by the time it arrives at Laodicea, ఆ లవోదికియా అనే ప్రాంతానికి వచ్చే వరకు it becomes lukewarm. అవి గోరువెచ్చగా అయిపోతాయి. Okay, leaving this Laodicea, the same water when it arrives at Colossae, ఆ నీళ్ళు ఆ లవోదికియా ప్రాంతం నుండి కొలస్సీలు ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు the same water becomes cold and pure. అవి ఆ గోరువెచ్చతనం నుండి చల్లదనంలోనికి వచ్చేస్తాయి. You are neither hot nor cold. నువ్వు వేడిగాను లేవు, చల్లగాను లేవు. Look at this paper. You are neither hot nor cold. నువ్వు వేడిగాను లేవు, చల్లగాను లేవు. You are lukewarm. నువ్వు నులివెచ్చగానే ఉన్నావు. So I don't want you lukewarm water inside my mouth. నా నోటిలో ఇటువంటి నులివెచ్చని నీళ్లుగా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు. If I don't want to keep you lukewarm water inside my mouth, means I want to spew you out. ఆ యొక్క నులివెచ్చని నీళ్లు నాలో నేను ఉంచుకోకూడదు, నా నోట్లో నేను ఉంచుకోకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దాన్ని ఉమ్మ వేసేస్తాను. We need to examine ourselves. మనమే పరీక్షించుకోవాలి. So the third I is, మూడవ ఐ ఏంటంటే you are in indefinity. మీరు అయోమయంలో ఉన్నారు. You are not in definity, మీరు ఖచ్చితత్వంలో లేరు. but you are in indefinity. వాళ్ళు అయోమయంలో ఉన్నారు. In other words, you are at the crossroads. వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే మీరు అయోమయం. When God looks at you, దేవుడు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు if you looks at your life in indefinity, ఈ జీవితాల అయోమయంలో which means you yourself don't know who you are. మీ అంతకు మీకే తెలియట్లా మీరు ఎక్కడ You are ఉన్నారు. neither a Christian మీరు క్రైస్తవులు కాదు, nor a non-Christian. మీరు నా క్రైస్తవులు కాదు, You are lukewarm. మీరు మధ్యలో ఉన్నారు. Please don't be like that. అలా ఉండకండి. God hates such kind of people. అటువంటి వాళ్ళని దేవుడు God doesn't love such kind of people. దేవుడు అలాంటి వాళ్ళని ప్రేమించడు. God pushes such kind of people from His presence. దేవుడు అటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క సన్నిధిలో నుంచి గెంటి వేస్తారు. Such kind of people are very dangerous. అటువంటి వాళ్ళు చాలా ప్రమాదకరం అండి. Because ఎందుకంటే have you ever seen a chameleon? ఎప్పుడైనా ఊసరవల్లిని చూసారా? If the chameleon goes to a green bush, ఆ ఊసరవల్లి ఒక పచ్చటి పొదల్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, he changes his colors. రంగు మార్చేస్తుంది. If the same chameleon goes to a red color bush, అతి ఊసరవల్లి ఒక ఎర్రటి పొదల్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, changes colors. మళ్ళీ రంగు మార్చేస్తుంది. Let's not be like that. అలా ఉండొద్దండి. We are lukewarm. మనం నులివెచ్చుకున్నాం. No, we are lukewarm. మనం నులివెచ్చుగా ఉన్నాం. Let's not be like that. అలా ఉండొద్దు. So dear friends, the third I is indefinity.
మూడవ అయోమయం. Okay, if your Christian life is in indefinity, మీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం గనక అయోమయంలో ఉంటే God will push you away. దేవుడు మిమ్మల్ని తోసేస్తాడు. Okay, let's remove our spiritual or Christian indefinity from us. మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ అయోమయాలన్నిటినీ మనం తీసేసి పారేద్దాం. Because when God doesn't like such kind of spiritual indefinity in us, why should we continue in such kind of indefinity? దేవుడికి మన యొక్క జీవితంలో అటువంటి అయోమయం ఉండకూడదు అనుకున్నప్పుడు మనం మన జీవితంలో అటువంటి అయోమయాలను తీసుకుని ఎలా ముందుకెళ్తున్నామండి? Because God wants us a spiritual definity. కానీ మన జీవితాల్లో ఆత్మీయపరమైన ఖచ్చితత్వం అనేది ఉండాలి. You know, in English grammar, there are two articles. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో రెండు రకాలైనటువంటి ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. Okay, the first one definite, ఒకటి డెఫినెట్, and the second one indefinite. రెండవది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్. Let us not be in indefinite spiritual life. మనం మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో అయోమయాల్లో బ్రతకొద్దు. So, dear friends, నా ప్రశ్న I am going to conclude my message, నా అంశాన్ని ముగించబోతున్నాను. but after showing another verse. ఇంకొక వాక్యం చూపించిన తరువాత నేను నా వాక్యాన్ని ముగిస్తాను. I am not going to tell that verse, but it's your honors or your duty or your responsibility to find out where that particular verse is in the Bible. నేను ఆ వాక్యం నేనైతే చెప్పదలుచుకోవట్లేదు, కానీ మీరు బైబిల్ మొత్తం చదివి అది ఎక్కడ ఉంది, ఏ అధ్యాయం, ఏ వచనమో. Saint Paul says like this: అపోస్తలుడైన పౌలు ఏదో చెప్తున్నాడు, be firm in spiritual life, దేవుని విశ్వాసంలో ఖచ్చితంగా ఉండండి, be strong in your faith, మీ యొక్క విశ్వాసంలో నిలకడగా ఉండండి, stand fast in spiritual life. That's what Saint Paul says. మీ యొక్క జీవితాల్లో మీరు నిబ్బరముగా నిలిచి ఉండుడి. If you are not strong enough in spiritual life, మీరు మీ విశ్వాస జీవితాలు తగినంత శక్తితో లేకపోతే, if you are in indefinity in your spiritual life, మీ యొక్క జీవితాల్లో మీరు అయోమయాల్లో ఉన్నట్లయితే, let bygones be bygones, no problem. గతం గతహా వాటిని But విడిచిపెట్టండి. at least now onwards, ఇప్పటి నుంచి అయినా at least now onwards, ఇప్పటి నుంచి అయినా let's be in Christ and for Christ and with Christ. మన దేవునిలో, దేవునితో, దేవుని కొరకు ఉందాము. Okay. The concluding words of mine are: నా ముగింపు మాటలు ఏంటంటే, examine yourself how you are right now. మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అనేది మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి. That's what Saint Paul says. అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు Whether you are in చెప్తున్నాడు, faith or not, మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారా లేదా examine yourself. మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి. So, what is my title? నా అంశం పేరేంటండి? What's your title today? ఈ రోజు నా అంశం పేరేంటండి? Remove these three things, ఈ మూడు విషయాలు మీ జీవితంలో నుంచి నిర్మూలించాలి. and in that I cube. అందులో మూడు ఐలు. Okay? Not this side. Okay? Indignation. Remove your indignation or unnecessary indignation. మీ అనవసరమైన కోపాన్ని తొలగించండి. Remove your indolence మీ సోమరితనాన్ని తొలగించాలి. and remove your spiritual indefinity మీ ఆత్మీయ అయోమయాల్ని తొలగించాలి. and grow in spiritual life. దేవుని యొక్క విశ్వాసంలో ఎదగండి. Then God will bless you abundantly. అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని అధికంగా ఆశీర్వదిస్తాడు. So, dear friends, నా ప్రశ్న ఏంటున్నారా? okay, whatever is unnecessary in our life, not only these three things, ఈ మూడే కాదండి, అనవసరమైన ఏ విషయమైనా, not only is unnecessary in our life, let's remove all of them from our life. అనవసరమైన ఏ విషయాన్నైనా మన జీవితం నుంచి తొలగించాలి. And the best thing is don't eat unnecessary things. Go ahead. ఇందులో అందరికి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అనవసరమైన తిండ్లు తినకండి. I want my church members to be healthy. I being a pastor, okay,
I pray for you all, you be healthy by eating organic foods. ఒక పాస్టర్ గారుగా నేను అందరినీ కోరుకునేది ఏంటంటే మా సంఘస్థులందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కాబట్టి దయచేసి ఏ తిండ్లు పడితే ఆ తిండ్లు తినకుండా ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ ని మీరు తింటూ ఉండండి. Some people, they neglect their bodies. కొంతమంది వాళ్ళ శరీరాన్ని అశ్రద్ధ Please చేస్తున్నారు. don't neglect your bodies, because this body is also given by God. మీరు దయచేసి మీ యొక్క శరీరాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు, ఎందుకంటే శరీరం ఇచ్చిన వాడు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. Got my point? So if my church members are healthy, I am also happy. మా సంఘస్థులు ఆరోగ్యంగా ఉంటే నేను సంతోషంగా ఉంటాను. If you are ill, మీరు అనారోగ్యంలో ఉంటే I can't be happy. నేను సంతోషంగా ఉండలేను. So now onwards, ఇప్పటి నుంచి అయినా కానీ don't eat whatever you like. Okay, junk foods. నచ్చిన ప్రతి అడ్డమైన గడ్డి తినేయొద్దు. Okay, you may eat biryani, no problem. బిర్యానీ తినొద్దు. Okay, don't eat such kind of foods now onwards. Okay. ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఆహారం తినొద్దు. Okay, shall we pray? ప్రార్థించుకుందాము. Thank you, Father, for speaking to us like this. మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. Speak to us continuously. మీరు మాతో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండండి. Bless the children. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి. Send us with your blessings, Father. మమ్మల్ని మీ ఆశీర్వాదాలతో తిరిగి We commit పంపించండి. ourselves into thy mighty hands. మమ్మల్ని మీ చేతులకు In అప్పగించుకుంటున్నాము. Jesus' name I pray. యేసు నామమున అడుగుచున్నాము. Amen. ఆమేన్.